असैम्बली हाल पंचकूले च बना लो, कुरुक्षेत्रा च बना लो, जींद च बना लो, जिथे मर्जी बना लो, किसी नूं कोई इतराज़ नहीं। पर चंडीगढ़ की बाउंड्री के विच बनाने नाल उहदा सारा कंसैप्ट ही खराब हो जाएगा। बहुत सारिया देशों विदेशों दी यूनिवर्सिटियां च चंडीगढ़ नूं पढ़ाया जाता, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ट्रेनिंग ਲੈਂਦੇ ਆ, पढ़ाई करते आर्कीटैक्चर की, लोग PhDs करते आ चंडीगढ़ ते ਅਸੀਂ जे आप ही मतलब ਉਹਨੂੰ खराब करन लग जाएंगे तो फिर मैनूं लगता कि गल खराब है। गल असैम्बली हाल बनाउण दी नहीं है, गल सिर्फ ये है कि चंडीगढ़ च ना बनाओ। हुण एक होर कैपीटल कंपलैक्स असीं शहर च बनाउण लग जाएंगे तो वो कंसैप्ट दा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। पहली गल तो जदों इस शहर की सिरजना की गई तो ये पिछे जी सोच सी कि चंडीगढ़ शहर जोड़ा आ वो एक इंसान की जिसम के नाल उहनूं कंपेयर किया गया सी। वो कहते सी कि इहदा जिहड़ा हैड आ, सिर आ जिहड़ा वो कैपीटल कंपलैक्स आ, जिहदे विच सैकटरीएट आ, विधान सभा आ, हाई कोर्ट आ, क्योंकि सारे सूबे की जिहड़ी सोच आ उत्थे हुंदी आ, हैड आ वो साडा। इसी तरीके नाल जिहड़ा सैक्टर 17 आ वो हार्ट आ, इसी तरीके नाल यूनिवर्सिटी आ, इंडस्ट्रीयल एरिया वो इहदियां बाहां आ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। रौला सुनिया होना, ट्विटर्स ते ट्वीट भी देखे होने हैं जाके तुसी। सियासतदान बयान भी दे रहे ने कि चंडीगढ़ तो साडा जिहड़ा हक है वो ढिला पैंदा पिया। लेकिन एक कहानी कोई नवीं नहीं हैगी है। एक कहानी सितंबर के महीने तो शुरू हो गई सी, जदों हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर खास तौर पर चिट्ठी लिख के हरियाणे की विधान सभा के लिए चंडीगढ़ दे विच थां मंगते हैं। लेकिन साडे पंजाब के जिहड़े सियासतदान सीगे वो मशरूफ सी, बिजी सी, क्योंकि पंजाब दे विच चोणां सीगियां। उस वेले ये मुद्दा सरगर्म नहीं हो पाया क्योंकि सीटां जितनियां सीगियां सरकार बनाउणी सी। जून के महीने दे विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटैक्ट के फॉर्मर चेयरमैन के वलों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की जाती। जून के महीने दे विच गल करता पिया, मुद्दा हुण ताज़ा 2-3 दिन पुराना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर होरां ने धन्नवाद करता है गृह मंत्री होरां दा कि सानू थां देण लई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नाल सुरिंदर बागा जी इत्थे मौजूद ने, IIA दे फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तुसी इस बारे ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ जून ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। देखो साडा सारे आर्कीटैक्ट्स का यह मनना है कि चंडीगढ़ के 2 मास्टर प्लान सी। एक सीगा जिहड़ा कार्बूजियर ने पहले बनाया सी शुरू दे विच 70 साल पहले, उस तो बाद हुण 20 मास्टर प्लान 2031 करके बनाया गया, जिहड़ा कि बने नूं हाले 2-3-4 साल ही होए आ। ते मास्टर प्लान जदों तैयार किया जाता है उस वेले सारियां धिरां नूं ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਰ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਰਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਸਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ, ਲੋਕ PhDs ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੀਂਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DC ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ IT ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ 10-10 ਏਕੜ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ IT ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਸਵੇਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ,
ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਰਬਨ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।